اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ صدر جمہوریہ ہند مرمو نے نریندر مودی کو نئی حکومت تشکیل کرنے کی دعوت دی ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے وزارتی کونسل کے نئے ارکان کی فہرست طلب کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کی شام حلف برداری کا پروگرام ہوگا۔ صدر جمہوریہ نے جمعہ کی شام قومی جمہوری اتحاد یعنی این ڈی اے کے رہنما نریندر مودی کو نئی حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ان سے نئی وزارتی کونسل کے لیے ناموں کی فہرست بھیجنے کو کہا۔ شام 6 بجے مسٹر مودی شام 6 بجے راشٹرپتی بھون پہنچے اور صدر جمہوریہ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صدر جمہوریہ نے انہیں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ کابینہ کی فہرست دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صدر جمہوریہ سے کہا ہے کہ اتوار کی شام 6 بجے ہمارے لیے حلف برداری کی تقریب منعقد کرنے کے لیے موزوں وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک وزارتی کونسل کے ارکان کی فہرست بھی صدر جمہوریہ کو بھیج دی جائے گی۔ نامزد وزیر اعظم نے کہا کہ ملک اب ان کے اور ان کی ٹیم کے 10 سال تک حکومت چلانے کے تجربے سے اگلے 5 سالوں میں بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور حکومت تیزی سے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں میں نیا تھا، اب مجھے تجربہ ہو گیا ہے، ہندوستان کی عالمی شبیہ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل نریندر مودی نے اڈوانی اور جوشی سے ملاقات کر کے ان کا آشیرواد لیا۔ جی ہاں، مرلی منوہر جوشی اور اڈوانی، لال کرشن اڈوانی، یہ لوگ صرف آشیرواد کے لیے بچے تھے اور انہیں ایسے ہی سائیڈ مودی نے کر دیا تھا، مگر جب نیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے اور پورا ملک مخالف نظر آ رہا ہے تو نریندر مودی نے جا کر اپنے ابا حضور اڈوانی اور جوشی سے ملاقات کی اور ان کا آشیرواد لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈروں ایل کے اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی سے آشیرواد نریندر مودی نے لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں واقع کانسٹیٹیوشن ہاؤس میں منعقدہ این ڈی اے کی میٹنگ میں مسٹر مودی کو قومی جمہوری اتحاد کی
पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। एनडीए ने लोकसभा इंतखाबात में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी हासिल करने के बाद मिस्टर मोदी को तीसरी बार इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। मिस्टर मोदी ऐवान दस्तूर से सीधे अडवाणी की रिहाइशगाह के लिए रवाना हुए और उन्होंने अडवाणी को फूलों का गुलदस्ता पेश करके उनसे आशीर्वाद लिया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस वक्त मिस्टर अडवाणी के साथ उनकी बेटी प्रतिभा अडवाणी भी मौजूद थी। उसके बाद वो मिस्टर जोशी से उनकी रिहाइशगाह पर मिलने गए और उनका भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी मिस्टर जोशी को गुलदस्ता पेश किया और आशीर्वाद लिया। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक घटिया किस्म की फिल्म हमारे 12, आप जानते हैं कि इससे पहले भी द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी जैसी घटिया फिल्में बीजेपी के दौर में बनाई गई ताकि हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा हो और इस्लाम की, मुसलमानों की छवि को दागदार और बदनाम किया जाए। लेकिन मुल्क के लोगों ने ऐसा जूता मारा मोदी एंड मोदी परिवार को कि मुल्क देखता रह गया। खैर, अब एक और घटिया किस्म की नीच फिल्म हमारे 12 के नाम से लाई गई, लेकिन खबर आ रही है कि कर्नाटक में इसकी रिलीज पर पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि कर्नाटक में सेकुलर हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत है, जहां पर बीजेपी के द्वारा ऐसी बनाई गई घटिया और नीच फिल्मों की इजाजत नहीं दी गई है। रियासती हुकूमत कर्नाटक ने फिरका वाराना बदअमनी के खदशे के पेश नजर कर्नाटक सिनेमा रेगुलेशन एक्ट की दफा 15A और 15(5) के तहत यह पाबंदी आयद की है। इस पाबंदी का इतलाक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के ट्रेलर की नुमाइश पर भी होता है। रियासती हुकूमत ने यह फैसला कई मुस्लिम तंजीमों की दरखास्तों के बाद लिया है, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म में मुस्लिम बिरादरी को इश्तियाल अंगेज और तौहीन आमेज अंदाज में दिखाया गया है और कुरान मजीद की आयत की गलत तशरीह की गई है, जिसकी वजह से गुमराह कुन और इश्तियाल अंगेज मवाद मंजर आम पर आया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर आ रही है कि पार्लियामेंट हाउस से गांधी जी, बाबा साहेब अंबेडकर और शिवाजी के मुजस्समों को हटाया गया, जिस पर कांग्रेस ने जबरदस्त अंदाज में एहतजाज किया है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स से बाबा कौम महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों को हटाने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि उसने महाराष्ट्र में मिली शिकस्त और मिली हार का बदला लेने के लिए यह घटिया कदम उठाया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने जुमा को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स से मुजस्समों को हटाना महाराष्ट्र के लोगों से एनडीए को वोट न देने का बदला लेना है। गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और शिवाजी महाराज के मुजस्समों को हटाने के हवाले से हुकूमत चाहे जो भी दलील दे, हकीकत यह है कि उसने महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेने के लिए यह घटिया कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले पर वजाहत दे और यह भी कहा कि महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेने के लिए पार्लियामेंट हाउस के अहाते से शिवाजी का मुजस्समा हटा दिया गया है। यह सब कुछ गुस्सा निकालने के लिए किया गया है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्म गांधी के आने से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था, अवाम ने जवाब दिया तो उन्होंने गांधी जी का मुजस्समा हटा दिया। नाज़रीन, मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मणिपुर में फिर तशद्दुद फूट पड़ा। यह वही मणिपुर है जहां खुद नरेंद्र मोदी जाने को डरते हैं, अमित शाह जाने को डरते हैं। मणिपुर तकरीबन 1 साल से जल रहा है और आपने एक ऐड देखी होगी कि पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी यूक्रेन और रशिया की, और पापा अपने मुल्क के मणिपुर में वार नहीं रुकवा पा रहे, अपने मुल्क मणिपुर को बचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि फिर लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में पापा को जबरदस्त तमाचा मारा और साफ कर दिया। खैर, मणिपुर फिर भड़क उठा, कर्फ्यू लगा दिया गया है। लापता शख्स के कत्ल के मामले में मकामी लोगों का मुजाहरा भी हुआ है। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद का मामला पेश आया है। सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने जरीबाम जिले में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। एक अफसर ने इस सिलसिले में 7 जून को बताया कि शोरिश पसंदों के जरिए एक 59 साल के शख्स का कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। इस मुजाहरे को देखते हुए रियासती हुकूमत ने यह फैसला लिया है। जिस शख्स का कत्ल किया गया है उसका नाम
शुभम शरद कुमार सिंह बताया जा रहा है। उसकी लाश बरामद होने के बाद मकामी लोगों ने कुछ मकामात पर आग लगा दी। इस वाक़े को देखते हुए जुमेरात की रात से ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नाज़रीन, बॉलीवुड की नाकाम और फ्लॉप अदाकारा जो इस वक्त इलेक्शन जीत गई है, कंगना रनावत, आपको याद होगा कि इलेक्शन जीतते ही थप्पड़ का गिफ्ट उनको मिल गया और एक लेडी ऑफिसर कांस्टेबल ने कंगना रनावत को ऐसा थप्पड़ जड़ा कि सोशल मीडिया पर उनके गाल का फोटो वायरल हो रहा है कि कंगना रनावत जीती तो है बीजेपी से, लेकिन गाल पर निशान है कांग्रेस का। खैर, कंगना रनावत ने खातून कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, ऐसी खबरें आ रही है। कंगना को थप्पड़ मारने का मामला गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वाक़े के बाद सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक खातून CISF एहलकार को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारियां की जा रही है, लेकिन ताजा तरीन मालूमात के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कंगना ने उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। नाज़रीन, कंगना रनावत की ही एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि कंगना रनावत बिल्कुल जाहिल किस्म की बातें करती रहती है और वायरल होती रहती है और लोग थूकते रहते हैं, लेकिन क्या करे, बीजेपी ने जब साध्वी जैसी औरत को, जिस पर कई बेकसूरों को बम से उड़ाने का इल्जाम है, बीजेपी ने ऐसी औरत को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था टिकट देकर, तो अब ये भी पार्लियामेंट में पहुंच गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। खैर, इस वक्त कंगना ने एक घटिया और नीच किस्म का बयान दिया, जिसको लेकर अब पंजाब के लीडर जबरदस्त अंदाज में तनकीद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कंगना ने कहा कि पंजाबी दहशतगर्द बन रहे हैं। पंजाब के लीडर कौर बादल और ऐसे ही दूसरे लीडर पाल सिंह खेर और कई लोगों ने अदाकारा और नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत के पंजाब में दहशतगर्दी पर किए गए तबसरों पर जबरदस्त अंदाज में तनकीद की है और गुस्से का इजहार किया है। रनावत ने कहा था कि पंजाब में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ रही है। एक्चुअल में पंजाब, हरियाणा ये ऐसी जगह है कि जहां पर बीजेपी वाले जा भी नहीं सकते हैं और बीजेपी वालों को जबरदस्त तमाचा, लाते घूसा पंजाब वालों ने मारे हैं। तो इसलिए ये मोहतरमा अब गुस्से में लाल पीली होकर, क्योंकि थप्पड़ भी पंजाबी का है, इसलिए लाल पीली होकर पंजाबियों को दहशतगर्द बता रही है, जो इसे आगे चलकर भी बहुत महंगा पड़ेगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, एक बड़ी दर्दनाक खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि हमारे अपने जिला जलगांव के 5 स्टूडेंट्स रूस की नदी में, रशिया की नदी में डूब गए। मरने वालों में एक मुस्लिम भाई बहन भी शामिल हैं। 2 की तलाश जारी है, एक को बचा लिया गया। और यह वाकई इतना दर्दनाक है कि जब ये बच्चे डूब रहे थे नदी में, तो घर वाले उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और घर वालों ने खुद उनकी मौत का दर्दनाक मंजर देखा है। मिली खबरों के मुताबिक रूस के दरिया में 5 हिंदुस्तानी मेडिकल तलबा डूब गए हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे, खुद का मेरा भतीजा भी रशिया मेडिकल की तालीम MBBS करने के लिए यहां से गया था, तो ये बच्चे भी जलगांव से रशिया मेडिकल यानी MBBS की तालीम हासिल करने गए थे। और खबर है कि एक वहां की जो नदी है वहां पर ये सैर कर रहे थे, उसी दौरान एक तेज लहर आई और तलबा को गहरे पानी में बहा कर ले गई और कुछ ही देर में 4 तलबा डूब गए। घर वाले वीडियो कॉल पर यह सारा वाकया बेबसी के साथ देखते रहे। घर वालों ने देखा कि पानी से बाहर निकलने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जीशान और दीगर तलबा बच नहीं सके। उनमें से सिर्फ एक तालिबा निशा सोनौने बच गई है, जो रशिया के एक अस्पताल में जेरे इलाज है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक खानदान के एक रुकन ने मकामी मीडिया को बताया कि जीशान ने अपने अहले खाना को उस वक्त वीडियो कॉल की जब वो दरियाए विल्खौफ के पानी में चहल कदमी कर रहे थे। उसके वालिद और खानदान के
دیگر افراد نے دریا کے پانی میں ذیشان اور دیگر افراد سے باہر آنے کو کہہ رہے تھے، لیکن پھر ایک تیز لہر آئی اور ان کو بہا کر لے گئی۔ جلگاؤں کے ضلع کلکٹر آیوش پرساد نے کہا کہ ہلاک ہونے والے طلبہ کی لاشوں کو ہندوستان واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ذیشان اور ضیا جلگاؤں ضلع کے املنیر کے رہنے والے تھے اور دونوں بھائی بہن تھے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے امراوتی سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امراوتی میں ایک خبیث عورت جس نے مسجد کی طرف تیر چلا کر ایک مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا تھا، آخر مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، دلتوں نے، الپ سنکھیانک نے اس خبیث عورت کو جو پہلے مسلمانوں کی ووٹ پر جیتی تھی اور بعد میں بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی تھی، مسلمانوں نے اس خبیث عورت کو مزہ چکھایا، بلکہ وہاں کے تمام الپ سنکھیانک، دلت، بودھ اور پچھڑوں نے مزہ چکھایا اور یہ خبیث عورت ہار گئی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ امراوتی میں کانگریس کی جیت کا جشن منانے والے 7 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بی جے پی کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کی ہے۔ علاقے کے لوگوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ بی جے پی نے امراوتی لوک سبھا حلقے میں کانگریس امیدوار بلونت وانکھیڑے نے بی جے پی کے نونیت رانا کو شکست دی، جس جیت کا جشن منانے والے 7 مسلمانوں پر پولیس پر دباؤ بنا کر انہیں گرفتار کروایا گیا ہے۔ بی جے پی نے الزام عائد کیا کہ جشن مناتے ہوئے امراوتی شہر میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ امراوتی پولیس نے اس معاملے میں 7 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ طائف میقات بارڈر پر ہندوستانی عازمین کو روکنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ انڈین ایمبیسی اور حج کمیٹی سے مدد مانگی گئی۔ کھانے، پانی اور رفع حاجات کی بھی پریشانی حاجیوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امسال حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج پر جانے والے عازمین حج کو جن پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس کی مثال ماضی میں شاید ہی کبھی ملی ہو۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حج کمیٹی آف انڈیا پوری طرح ناکارہ اور ناکام ثابت ہو چکی ہے اور اس کی ذمہ داری متعلقہ وزارت، انتظامیہ اور عہدیداران پر عائد ہوتی ہے۔ عازمین کو حج ہاؤس میں خراب انتظام کے سبب صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو طیارے کی بجلی غائب ہونے کی وجہ سے عازمین کو موبائل اور ٹارچ کی روشنی میں جہاز پر سوار کرایا گیا۔ سہار انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رات 8:45 پر روانہ ہونے والے فلائٹ نمبر 3631 ایسوی سعودی ایئر لائن کی بجلی چلی گئی تھی اور ایئر کنڈیشن بند ہو گیا تھا۔ عازمین حج کو موبائل اور ٹارچ کی روشنی میں جہاز پر چڑھایا گیا اور انہیں گرمی برداشت کرنی پڑی۔ خیر، امسال حج کمیٹی پوری طریقے سے ناکارہ اور ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ